باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم ابتدا ہے اس خالق کے نام سے ابتدا ہے ماشاءاللہ سنا ہو گیا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ ابتدا ہے اس خالق کے نام سے جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے ابتدا ہے اس خالق ازل کے لیے جو مردوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے ابتدا ہے اس خالق کے نام سے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے حی ہے قیوم ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس رب کریم کی ذات وحدہ لا شریک ہے جس نے جو اس کا نام نہیں بھی لیتا کافر ہو یہودی کافر ہو سکھ ہو رب کی عبادت نہیں کرتا بتوں کی پوجا کرتا ہے اس کو پوجتا ہے لیکن رب پھر بھی اسے رزق دیتا ہے رب فرماتا ہے کہ تو نہیں مانتا تو نہ مان میں تو تجھے مانتا ہوں تو میرا بندہ ہے نا تو نہیں مانتا تو نہ مان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم رب کے بندے ہیں اس رب کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے انسان بنا کر اور ہم پر کرم یہ کر دیا اگر ہمیں سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا ہم نے کیا کر لینا تھا اگر کافروں کے گھر پیدا کر دیتا ہم نے کیا کر لینا تھا یہ رب کا کرم نہیں ہے کہ رب نے انسان تو بنا دیا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے اور بڑی بات کرنے لگا ہوں خدا میں عیدگاہ شریف ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے پہلی مرتبہ اس آستانہ پر حاضری ہو رہی ہے رب کریم وہ کہتے ہیں نا کہ جدی جڑ مضبوط ہوئے او دا جڑا پتا ہے او کدی سوکدا نہیں اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے نہ صرف پاکستان نہ صرف برطانیہ پوری دنیا کے اندر پیر حضرت شیخ قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قبلہ پیر طریقہ در رہبر شریعت آفتاب ولایت مرد قلندر صوفی باصفا جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے اور ماشاءاللہ وہ آپ کو مبارک ہو کیونکہ تھاڑا پیر کوئی پاگلی نہیں ہے آپ کا پیر کوئی چرسی نہیں ہے لوگ تو چرسیوں کو پیر مان لیتے ہیں او بے خدا تمہیں مبارک ہو تمہیں پیر ایسا ملا ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کے تمہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے تمہیں احادیث بتاتا ہے قرآن کی روشنی بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پیر بعد میں ہے
पहले मुस्तफा की सुन्नत को अदा करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हाजिरी होती रहती है, लाहौर में जब तशरीफ लाते हैं बड़ी खुशी होती रहती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जितने हबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, भाई वाजिद भाई है, मकसूद आसी साहब है, मलिक साहब है, और भाई इकबाल साहब हैं, साजिद भाई, जितने हबाब, अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। और आज भी खुशी हो रही है, जाहिर साहब खुशी हो रही है कि तो आज दी इस महफिल दी पाक दी सदारत को आम बंदा नहीं सैयद ज्यादा प्यार करता है। कल भी इकट्ठे थे हम, आज भी इनके साथ दूसरी मेरी हाजिरी हो रही है। कल भी एक जहां मेरा खिताब था, वहां पर भी ये शख्सियत तशरीफ फरमा थी, किबला पीर सैयद ज़हूरुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। मेरे दरीना साथी भाई अजहर साहिब आप तशरीफ फरमा है, जितनी हबाब तशरीफ फरमा है। अब आलम ये बात जो अब मैं करने लगा हूं ना, यकीन जानिए कि फिर पता नहीं हमारी मुलाकात हो ना हो, लेकिन ये इस जुमले को आपने दिल में जगह देनी है, तवज्जो से आपने समाप्त करना है। अल्लाह पाक का हम पे ये बड़ा कर्म है कि रब्बे कायनात ने हमें इंसान बना दिया, हमें जानवर नहीं बनाया, हमें परिंदा नहीं बनाया। उससे बड़ा कर्म यह है कि हमें मुसलमानों के घर पैदा किया है। उससे बड़ा कर्म यह है मुसलमान बनाकर हमें तवज्जो आपकी चाहता हूं। अगर ये जुमला सुनकर भी आप सुभान अल्लाह न बोले, मैं समझूंगा मेरे पढ़ने में कमी है, आपके सुनने में कमी नहीं होती। क्योंकि जो बंदा इतनी बड़े आसाना से जिनका लग जाता है, उसके ज़ौक़ को परवाज़ हल्की नहीं हो सकती। तो जो आपकी चाहता हूं कि अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया, इंसान बनाकर मुसलमान पैदा कर दिया। मुसलमानों के बाद अल्लाह का हम पर यह करम है कि हम मोहम्मद के गद्दारों में नहीं, मोहम्मद के वफादारों में बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका हमारे, बड़ी शान हमारे। ये नारा तो ईदगाह में लगता है, आका हमारे, बड़ी शान वाले, आका हमारे, आप उठा के बोलिए आका हमारे। और उनकी बड़ी शान कैसे ना बुलंद हो, उनकी शान अल्लाह पाक फरमाता है हम नाम ना भी ले हम नाम। देखिए ना कुछ चंद दिन आप पर ना वही का नुज़ूल खत्म और कुछ आहिस्ता हो गया, यानी कि वही उतरी नहीं है। नबी पाक ना परेशान से रहने लग पड़े कि अभी तक वही उतर क्यों नहीं रही। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह आपका खुदा आपसे नाराज हो चुका है, आप पर वही उतर नहीं रही। तवज्जो आपकी चाहता हूं, आपके दिल पर दस्तक देने लगा हूं। जब ये कहा ना मेरे आका, ये सोचने लग पड़े, बस थोड़ा सा ख्याल आया, अब तो काफिर भी बातें करना शुरू कर दी है। जब ये शुरू ख्याल आया ना, अल्लाह पाक ने कुरान की उसी वक्त आयत नाज़िल कर दी। जबरील को कहा, ऐ जबरील जा जरा मेरे महबूब को मेरा ये पैगाम दे दे, मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, के महबूब हम आपसे नाराज क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, हम तो आपकी शाने बुलंद करने वाले हैं। माशाअल्लाह, आका हमारे, हाथ को बुलंद कर दे, आका हमारे, आका हमारे। अहबाब आलम, ये बस ये थोड़ी सी आपकी ये ज़ौक़ को देखते हुए ये मैंने बात शुरू कर दी। दरअसल बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह शरीफ का ये एक मैसेज है, जो मैसेज अब मैं डिलीवर करने लगा हूं फेसबुक के जरिए। पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है खुदाम ईदगाह शरीफ इस बरतानिया के इस प्लेटफार्म पर ये बात मैं कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो है, हमारा अकीदा वो है कि हम हसन पाक से मोहब्बत करते हैं, लेकिन निस्बत मुस्तफा की वजह से। हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, निस्बत मुस्तफा की वजह से। हम सैयदा तैयबा ताहिरा आतिका हाफिजा आलिमा मुनव्वरा सैयदा खातून जन्नत से हम अकीदत रखते हैं,
نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اے ہم علی حیدر کرار کے ہم غلام ہیں، لیکن پہلے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پلیٹ فارم پر یہ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، عیدگاہ شریف والوں کا بھی عقیدہ ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو میرے نبی کا یار ہے ہمارا وہ امام ہے۔ صاحبانی ذوق سلیم، بات میں ڈنکی کی چوٹ پر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صحابہ نے ہی بتایا ہے کہ اس اہل بیت کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ذرا ساری طرح مجھے دیکھیں، آپ تشریف فرما ہے اور صحابہ کے جمع غفیر ہے۔ جملہ میں بول رہا ہوں، جس کو سمجھ آئے گا وہ بولے گا۔ صحابہ کے جمع غفیر ہے، صحابہ نا کھلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کھلے قرآن کی وضوحات چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، کھلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ یہ دروازے سے مسجد نبوی میں چند لمحوں کے بعد حضرت علی پاک تشریف لے کے آتے ہیں۔ حضرت علی پاک جب تشریف لے کے آئے نا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب میں دیکھوں گا کہ سب سے پہلے میری اہل بیت کا ادب کون کرتا ہے۔ عیدگاہ شریف کے غلاموں، آپ کو عقیدہ بتا کے جا رہا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ جب علی پاک آگے تشریف لائے نا، جو سب سے پہلے جو ہستی اٹھی ہے ادب کے لیے، انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، انہیں یار غار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ احباب عالم جب وہ اٹھے نا، میرے کریم آقا مسکرائے، میرے کریم آقا مسکرائے۔ احباب عالم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اہل بیت کا ادب کیسے کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اپنے بیٹے کو 3000 روپے دیتے ہیں نا، 3000 روپے دیتے ہیں، احباب عالم توجہ آپ کی چاہتا ہوں، اے لوگوں کو تو بات تو پتا ہی نہیں ہے، لوگ تو علم سے آگاہی نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ پتا چل جائے اور چلیو مینو اے دسو کہ عمر پاک نے حسین پاک نے نکاح کرایا کہ نہیں کرایا، علم نہیں ہے، حالانکہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ سے بھی کروا سکتے تھے، آپ تو امیر المومنین ہیں، لیکن شہربانو جو کہ وقت کے سلطان کی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادے کے بیٹی تھی، اے شہزادہ کی بیٹی تھی، عمر پاک کیا فرماتے ہیں کہ شہزادہ کی بیٹی شہزادے نالی جج دیے۔ نعرہ تکبیر، اب میں بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کے نوکر، اہل بیت کے نوکر، جو اہل بیت کو مانتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، ہم انہیں اپنی اس ایری کی طاق پہ رکھتے ہیں۔ اے ہم غلام ہیں، جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ اب توجہ آپ کی چاہتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ بولے گا، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، میرا مولا پوری رنگ سے محبت کرنا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، رب کعبہ کی قسم، اس عید خدام عیدگاہ شریف، اس برطانیہ کی سرزمین کے اندر یہ بہت بڑی بات آپ کو انعام دے رہا ہوں، بلکہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد نے ہمارے لیے انعام کیا رکھا
मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों के वाली, हमारे ईमान के वाली, अरे जिसकी वजह से हमने रब को पहचाना। हमें क्या पता था रब है, हमें क्या पता था रब है। हमें अगर रब की पहचान करवाई है तो मुस्तफा ने करवाई है। मुस्तफा ने बताया है कि बुतों को छोड़ दो, रब की इबादत करो। वो मुस्तफा करीम फरमाते हैं ला अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, मौला जो इन दोनों से प्यार करता है मौला तू भी उनसे प्यार फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं, हमारा तो अकीदा भी यही है। हम तो इमाम पाक के नाम पर मरते हैं और इमाम पाक के नाम पे जिंदा रहते हैं। डरे पंज तंद मंगते दरवेश ने वली ने जिन्ना खा दे ऐसे दर्द दर्द टुकड़े ओ कर दे अली अली ने नारा हैदरी। तवज्जो आपकी चाहता हूं, मस्जिद नबी है, मेरे करीम आका खड़े हुए हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इनाम आपकी झोली में डाल रहा हूं, याद करेंगे आप इस वकील को। खड़े होकर आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। चंद लम्हे गुजरे, दरवाजा खुला, मस्जिद नबवी में सबसे पहले सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए इमाम हसन तशरीफ लेके आए। सुभान अल्लाह की पाबंदी नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। अब आबे आलम आप ना हदीस के अल्फाज है, बाद उलमा कराम मैं तो उनको आलम दीनी नहीं मानता जो कहते हैं कि हुसैन डग पे। अब आबे आलम तवज्जो आपकी, मैं सब सुना रहा हूं कि इमाम हुसैन डिग पे वो नहीं भाई, वो तो गिरतों को थामने के लिए आए थे। वो कैसे गिर सकते हैं, वो तो गिरतों को थामने के लिए आए हैं। साहिबाने ज़ौक़ सलीम इमाम हसन पाक लड़खड़ाए क्योंकि आपने जुबा पहना हुआ था, पांव से अटका, थोड़े से लड़खड़ाए, आप बैठ गए, संभल गए। चंद लम्हे के बाद फिर क्या हुआ, इमाम हुसैन पाक तशरीफ लाए। आप छोटे थे, जब आप लड़खड़ाने लगे तब तो आपकी चाहता हूं, आपने खुतबा छोड़ दिया, खुतबा छोड़कर आप लपके और इमाम हसन और इमाम हुसैन को पकड़ लिया। किबला अजहर साहब, मैं बहुत बारीक नुक्ता दे रहा हूं। अगर मेरे करीम आका सियाबी किसी सियाबी को फरमा सकते थे, सियाबा तो वेदे सी नबी का इशारा हो गई, जान पेश कर दिए। सियाबा का तो नौकर थे, मेरे करीम आका ने किसी सियाबी को नहीं कहा पकड़ो मेरे लावा को, पकड़ो मेरे बेटे को, गिर रहे हैं, नहीं। मेरे करीम आका खुद उठे, खुतबा छोड़ा, खुतबा छोड़कर आपने दोनों शहजादों को, इमाम हसन को इधर बिठाया, इमाम हुसैन को इधर बिठाया, फिर खुतबा इरशाद फरमाया। जो कुरान की तिलावत इरशाद फरमाई वो मैं सुनाने लगा हूं, पहले बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक है जरी औलाद है ना, वाकई बड़ी बड़ी आजमाइश है। मुझसे रहा नहीं गया कि मेरे बेटे लड़खड़ाने लगे हैं, मैंने पकड़ लिया। अब तवज्जो आपकी चाहता हूं। अब आबे आलम खुद्दामे ईदगाह शरीफ आपको बहुत बड़ा बारीक जुमला आपकी नजर में कर रहा हूं, देखिए। कयामत तक के लिए जुमा के अंदर जो उलमाए कराम, मुहद्दिस हो, आलिम हो, पीर हो, फकीर हो, किसी भी मर्तबे पर फाइज हो, जो भी इमामत करवाएगा, खुतबा देगा, पहले उठेगा फिर बैठेगा। मुझे ये जरा बताओ ना कुरान में कहां लिखा हुआ है, मुझे जरा बताओ कुरान में कहां लिखा हुआ है कि पहले उठना है फिर बैठना है। अरे मेरे नबी ने बता दिया कि क़यामत तक जो अहबाब, जो आलिम दीन, जो इमाम खड़ा होगा उसे
ہماری آن ہماری جان نبی کے حسن پر نبی کے حسین پہ قربان ہے. اس سے بڑی اور بات میں کیا کر سکتا ہوں. صاحبان ذوق سلیم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے کریمہ کا پاک وعدہ ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. بندہ ادوں تک مومن نہیں ہوتا رے. اس سے میں نا ایک مجھے آیت یاد آ رہی ہے. آمنو کا مصداق کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ٹائم ہی نہیں گا, نہیں تو میں تھوڑا لولو سبحان اللہ بولے. اس لیے میں آپ کو زیادہ اس لیے آپ کو میں کہہ نہیں رہا, نہیں میری خطابت ہو اور بندہ سبحان اللہ نہ بولے, یہ کہ یہ تو کمی ہے ہی, یہ سیدہ کی نوک سیدہ کے در کا کمی ہے. اب آگے عالم بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یؤمنون, بندہ او مومن نہیں ہے, بندہ وہ مومن نہیں ہے. مولا کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا او بندہ مومن نہیں ہے جو بندہ نبی دے فیصلے نو نہ مننے. آپ نے کمال کیا, بڑا مزہ ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے زور بیانے میں برکت عطا فرمائے. اب آب عالم توجہ, سمندر کو کوزے کے اندر انہوں بند کیا ہے, میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے. اب آپ سبحان اللہ بولیں گے, میں بتاؤں گا نبی کا فیصلہ کیا تھا. نبی کا فیصلہ کیا ہے؟ نبی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین, کہ جس نے مجھ سے محبت کی ہے, وہ ہذین میرے دونوں حسن و حسین سے محبت کی ہے, وہ اباہما ان کے ابا جان سے محبت کی ہے, وہ امہما ان کی اماں جان سے محبت کی ہے. ارے ان کو سلا کیا ملے گا, ان کو انعام کا ملے گا. فی الجنہ. اللہ کریم کا نبی ارشاد فرماتا ہے کل جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا, کل جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا. اب کی بات میں کرنا چاہتا ہوں, چودھری ہوئے, بٹ ہوئے, کوئی بھی ذات لا لو, عربی ہوئے, عجمی ہوئے, کالا ہوئے, گورا ہوئے, ایتھے قید نہیں جے. ایتھے قید صرف اے کہ نبی پاک ویکھن گے اے میرے حسن حسین محبت کردا ہے کہ نہیں کردا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے کریم آقا دیکھیں گے یہ میرے حسن سے محبت کرتا ہے, یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے, یہ میرے علی سے محبت کرتا ہے. اب احباب عالم یہ سیدہ خاتون جنت سے عقیدت رکھتا ہے, ہاں رکھتا ہے. نبی پاک نے فرمایا او پاوے پھر جڑا بھی ہوئے جنت میرے نال ہوئے گا, جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. اب عالم اللہ کریم کا نبی ارشاد فرما رہا ہے انی تارک فیکم خلیفتین, میں تمہارے درمیان دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء الى الارض وإدرتی اہل الارض وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ. نبی پاک فرماتے ہیں ایک کتاب ہے, ایک اہل بیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کٹ جی بولو سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ آپ تسی بڑے سیانے جی, جویں جویں ٹائم قریب آ رہا اوویں میں سبحان اللہ بھی کٹن لگی ہے. سبحان اللہ بھی تواڈے تے بھی. اب عالم یہ ہے کہ ایک ہے کتاب, ایک ہے اہل بیت. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو بندہ اہل بیت کو مانتا ہو, کتاب کو نہ مانتا ہو, کتاب کو مانتا ہو, اہل بیت کو نہ مانتا ہو, اللہ کریم کا نبی ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ. یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ہم کون ہوتے ہیں ان کو جدا کرنے والے, اور ہماری کیا اوقات ہے. رب کعبہ کی قسم, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں پاکستان کے اندر, کل الحمدللہ 4 جمعہ پر حاضری تھی, میں نے یہی کہا ہے
गर मालूम करना चाहते हो औकात अपनी। बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड है, बड़े 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 बंगले, बड़ा बड़े करोड़पति है। तुम्हें पता है जो ज्यादा करोड़पति होते हैं, जो बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो खांदे ही नहीं चाहिए। डॉक्टर ने क्या सारा कुछ मना है, सब कुछ मना है। वो ना रुपया का की करना है कि जड़ा बंदा खा भी ना सके। बेशक बेशक। कर मालूम करना चाहते हो औकात अपनी, जरा तुम नबी से दामन चुरा के तो देखो, तुम्हें पता चलेगा। अरे हमारी इज्जतें, अगर कोई वाजिद इकबाल साहब को जानता है, क्यों? ये मुस्तफा का गुलाम है। अगर हमें कोई जानता है, हमारी क्या औकात है? हमारी रब्बे काबा की कसम, हमारी पगड़ियों के शिमले, हमारी इज्जतें, ये सारा कुछ नबी की वजह से हमें मिला है। अब बोलिए आका हमारे, आका हमारे, आप उठा के बोलिए आका हमारे। इससे बड़ी और बात कर्म की क्या हो सकती है? अल्लाह पाक का नबी इरशाद फरमाता है, तो 30 मिनट हो गई, नहीं आधा मिनट मेरी हाजिरी मुकम्मल। किबला वाजिद साहब, हम जिक्र हुसैन करते हैं, आपने भी माशाल्लाह पे हर वीक माशाल्लाह कमाल हो गया यार। ए बड़ी बड़ी गल जी अगर साहब बंदे लोग साल बाद महफिल करान ना, वो एवं सिर खुबदे ने यार, साल महफिल भी करीब आई, हुन करना की है। लेकिन यार और अल्लाह के ये आप पर करम नवाजी नहीं, वो हर पीर यानी सोहनी महफिल होती है यार, माशाल्लाह कमाल है यार। ये मेरे अपना अपना विजदान, मेरा विजदान है कि अल्लाह आप पर राजी है, रब ने आपको तौफीक दे रखी है। भाई चलो ना मेरे मुस्तफा का मिलाद बनाओ, अगर सिद्दीक का महीना आ गया है, चलो ना मेरे मुस्तफा के यार का मिलाद बनाओ। अहबाब आलम तवज्जो आपकी चाहता हूं, जिक्र हुसैन हम करते हैं, हमारी घुट्टी में शामिल है, लेकिन जिक्र हुसैन के साथ साथ हमें फिक्र हुसैन भी करनी चाहिए। ए खाली हाथ चुक चुक के नारे लाना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मैं मनदावा, लेकिन ओ बंदा कभी जरा मुसीबती नहीं आया, जरा बंदा नमाज तो कतराउंदा है, नमाज नहीं पढ़ता, मैनू जरा दसो ना ओ कित्थों दा गुलाम मुस्तफा है। मेरे इमाम हुसैन ने अगर कल क़यामत के दिन उससे पूछ लिया, बता ना जरा मेरे महबूब, मेरे नाना की उम्मती, बता ना मैंने अपनी गर्दन इसलिए वारी के तीन रह जाए, नमाज रह जाए, बता ना कितनी नमाज पढ़ता रहा है। अल्लाह करीम की बारगाह में बता ना कितना सजदा अदा करता रहा है। सुभान रब्बिल आला। ये मैं इस प्लेटफॉर्म, ये मैं आपको ये ऐलान कर रहा हूं, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज पढ़िए। इमाम हुसैन से मोहब्बत है, इमाम हुसैन पाक ने अपनी गर्दन इसलिए मारी है, आपने बातिल के सामने नहीं झुका, बातिल के सामने नहीं झुका और लोगों को बता दिया कि क़यामत तक अगर कभी भी फैसला करना पड़ जाए ना, तो मेरी शहादत को देख लेना। जब भी कभी हक और बातिल के दरमियान तुम्हें फैसला करना पड़ जाए कि हमने बातिल की तरफ झुकना है या हक की तरफ झुकना है, तो मेरी शहादत को देख लेना कि मैंने अपनी गर्दन कुर्बान कर दी है। कि नेज़े पे तिलावत ये नसीहत है अबद तक, मोमिन खुदा के जिक्र से कभी गाफिल नहीं होता। अरशद सरे हुसैन ने साबित ये कर दिया, हर सर कभी दस्तार के काबिल नहीं होता।